नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम दौरान दुनिया भर के विद्यार्थियों मापियां ते टीचरां नाल करनगे गलबात। प्रोग्राम नूं लैके विद्यार्थियों विच खास उत्साह। पंजाब विधान सभा दा विशेष इजलास कल। पंजाब विच कणक की सरकारी खरीद कल तो होगी शुरू। मौसम विभाग ने अप्रैल महीने दौरान तापमान के आम नालों वध होने की संभावना जताई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम की 5वीं लड़ी विच दुनिया भर के विद्यार्थियों उन्हां दे मापियां अते टीचरां नाल गलबात करनगे। नवी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला है सालाना प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री लाइव प्रोग्राम राही विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव तो मुक्त रहने नाल संबंधित पूछे जाने वाले सवालों का खास शैली विच जवाब देंदे ने। लोकां तक सीधे पहुंच बनाउण दे प्रोग्राम विच प्रधानमंत्री मोदी बोर्ड परीक्षावां विच बैठण वाले विद्यार्थियों नाल गलबात करनगे, जिन्हां विद्यार्थियों उन्हां दे मापियां अते टीचरां नूं प्रधानमंत्री तो सवाल पूछण का मौका मिलेगा। उन्हां दी चोण ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां ते ऑनलाइन मुकाबले के आधार पर की गई है। इस प्रोग्राम लई 15 ਲੱਖ तो वध विद्यार्थियों उन्हां दे मापियां अते टीचरां ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के डीडी नैशनल, दूरदर्शन समाचार, डीडी इंडिया, रेडियो के ਵੱਖ-ਵੱਖ चैनलों, टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया समेत सिक्ख्या मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों, नरेंद्र मोदी PM इंडिया, PI इंडिया, माईगॉव इंडिया, राज्यसभा टीवी और स्वयं प्रभा चैनलों तो किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भलके होने वाले परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम को लैके पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों के विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित ने। हुशियारपुर जिले के जवाहर नवोदया विद्यालय फलाही विखे अज इस प्रोग्राम संबंधी एक विचार गोष्ठी करवाई गई, जिस विच स्कूल के समूह विद्यार्थियों, प्रिंसीपल और स्टाफ मैंबरों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम नूं परीक्षा का तनाव घटाउण विच काफ़ी लाहेवंद दस्सिया। मेरा नाम अश्मिता शर्मा है और मुझे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है और इसमें जो भी हमें PM मोदी यानी हमारे प्रधानमंत्री हमें जो भी बताते हैं इसमें, और हमें जैसे वो समझाते हैं कि हमें कैसे स्ट्रेस नहीं लेना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सारी लाइफ भर के लिए एक हमें सीख मिल जाती है उससे। मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो मतलब हमें बताते हैं कि कैसे कंसंट्रेट करना है, हमारे जो प्रधानमंत्री है PM मोदी, वो हमें बताते हैं कि कैसे इस पे कंसंट्रेट करना है, परीक्षा से पहले क्या करना चाहिए, परीक्षा के वक्त क्या करना चाहिए। इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और इससे हमें बहुत सीख मिलती है। I Vanshika Thakur, and as we know, Pariksha Pe Charcha is organized by our Prime Minister Narendra Modi on the basis of that students can raise their problems and doubts which they feel difficult, and we are very excited for this program. मेरा नाम प्रभजोत है। मैनू ये शो देखना बहुत वधिया लगता है। ये शो देखने के नाल साडा दिमाग स्ट्रैस फ्री हो जाता है। मैं इस शो नू बनाउण वाले श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। I'm Kiran Baba. As we all know, Pariksha Pe Charcha is coming on the TV on 1st April. We all are very excited for this. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be interacting with students and suggesting them how they should do their exams and solve their problems regarding the exams. स्कूल के प्रिंसीपल डॉक्टर संदीप कुमार और अध्यापक सुरिंदर कुमार ने दस्सिया कि परीक्षावां तो पहला परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम नाल विद्यार्थियों को पेपरों की तैयारी और तनाव मुक्त होकर पेपर देने लई सेध मिलेगी। उन्होंने विद्यार्थियों और उन्होंने मापियां नूं भलके सवेरे 11 बजे दूरदर्शन और ਵੱਖ-ਵੱਖ वैबसाइटां राही इस प्रोग्राम नाल जुड़न की अपील की। उन्होंने दस्सिया कि स्कूल वालों भी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम दिखाउण के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये प्रोग्राम इस साल होर भी ज़्यादा लाहेवंद उन्हां लई होएगा, क्योंकि असीं जाणदे हां कि 2 साल करोना पीरियड करके बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होया है तो बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित ने उन्हां दा ये प्रोग्राम देखने लिए। मेरा सभी अध्यापकों, पेरेंट्स और बच्चों से विनम्र निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम को डिफरेंट लिंक्स, यूट्यूब, नवोदय विद्यालय की वेबसाइट्स
और वेरियस जो डीडी न्यूज़ चैनल हैं उसमें भी ये कार्यक्रम आएगा, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और इसे अवश्य देखें। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕੱਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਉਹ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 24,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੀ ਜੇਮਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 1867 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਵਾਨ R.G. ਭੰਡਾਰਕਰ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਨਾਰਾਇਣ ਚੰਦਰਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਨਾਡੇ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤੇਲਗੂ ਸੁਧਾਰਕ ਵੀਰ ਸ਼ਲਿੰਗਮ ਨੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਨ, ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਰਾਨਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਨ, ਦੋਂਡੋ ਕੇਸ਼ਵ ਕਰਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਰਾਨਾਡੇ ਅਤੇ ਕਰਵੇ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਸਫਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਤਵਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 1858 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਲਾਪੁਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 31 ਜੁਲਾਈ 1857 ਅਤੇ 6 ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਰਮੀ ਦੇ 27ਵੇਂ ਨੇਟਿਵ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ। ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਮਯੋਗੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਈ 1858 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ 15 ਮਈ 1869 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 31 ਮਾਰਚ 1852 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮਾਰਚ 1859 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1859 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੀ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਡੀ ਜੇਮਸ 1942 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀਲਿਆਂ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਤੋਂ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ गए। जितने भी फ्लड प्रोटेक्शन काम थे वो अलग अलग एरियाज़ में हमने करवाए। इसके अलावा हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 188 नए स्ट्रक्चर्स बनाए जो कि ज़्यादातर स्कूलों में या सरकारी बिल्डिंग्स में थे। जितना भी रेन का बारिश का पानी है वो सारा का सारा हम उसको कैच करते थे एंड उसको यूटिलाइज़ कर रहे थे। इसके अलावा हमने विलेजेस में 200 सोक पिट्स भी बनाए जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रॉपर हो सके। प्लस 550 हर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो भी तालाब थे उन सभी को हमने रिजुविनेट किया। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। वेस्ट वाटर रीयूज़ के लिए हम पूरी वचनबद्ध हैं। और इसके साथ ही जैसे कि माननीय वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर साहब ने अनाउंस भी किया है कि कैच द रेन वेयर इट रेन्स, वेयर इट फॉल्स, वेयर वी कैन कलेक्ट दैट रेन वाटर। हम उस सारे पानी को बिल्कुल उसको हम संजोएंगे, उसको सेव करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी की बचत कर सकें। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 MLD ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। ये हमारा 6 MLD STP है नवा शहर का, जिसपे जो शहर का सारा सीवर का पानी है हमारे पास यहाँ आ रहा है थ्रू MPS, और हम यहाँ डेली ट्रीट कर रहे हैं 6 MLD पानी। ये पानी ट्रीट होने के बाद साथ में हमारे पास एक ड्रेन है, ड्रेन में चला जाता है और उस ड्रेन में पंप सेट लगा रखी हैं किसानों ने, और वो पानी फर्दर फिर इरीगेशन के लिए किसान यूज़ कर रहे हैं। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੋ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।